إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد الصلاۃ والسلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ پچھلے جمعہ سے قبل جہاں پر ہماری گفتگو میں نے ختم کی تھی، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے وہیں سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سیرت رسول کا مطالعہ کرنا، سیرت رسول کا جاننا، یہ ہم سب کے لیے دینی فریضہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے دین کے فرائض میں ایک بہت بڑا یہ فریضہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کیا جائے۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا بے حد ضروری ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، اس کے تقاضے، اس کے شروط کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جو معیار اور جو کسوٹی اللہ نے رکھا ہے،
وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے واقعی میں اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا جو معیار ہے، جو میزان ہے، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا اور چلانا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے، سب کے لیے، پوری نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، سب کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ اگر آپ سے بے سالار ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ معلم ہیں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ مزدور ہیں، اگر آپ بےکس ہیں، اگر آپ قوم کے خادم ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، نیک راہ پر چلنے والا آدمی ہے، اسے اتباع کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو۔ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات جو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں انشاءاللہ رکھوں گا وہ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک، سبحان اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ریکارڈ ہے اور یہ محفوظ ہے۔ قربان جائیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حصے، تمام پہلو، تمام گوشے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کوئی واقعہ یہ پردے اخفا میں یا پوشیدہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر آپ دیکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ اس معیار پر دنیا کے سارے لوگوں کو تولا جائے، دنیا کے سارے لوگوں کا موازنہ کیا جائے، دنیا کے سارے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے، تو ایک ہستی ہمارے لیے ہے، صرف اور ایک ہستی ہے، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، جن کی زندگی کا سارا لمحہ، سبحان اللہ، جن کی زندگی کے سارے پہلو اور جن کی زندگی کے سارے گوشے الحمدللہ یہ محفوظ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پیدائش سے لے لیا جائے، پیدائش ہے، شیر خوارگی ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، تجارت ہے، آمد و رفت ہے، شادی بیاہ ہے، دوست و احباب ہے، قریش سے لڑائی ہے، خانہ کعبہ میں پتھر کا نصب کرنا ہے، اس کے بعد غار حرا ہے، اسلام کا ظہور ہے، دعوت و تبلیغ ہے، مخالفت ہے، سفر طائف ہے، اور اسی طریقے سے معراج ہے، ہجرت کا واقعہ ہے، غزوات ہے، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، فتح مکہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، غزوہ تبوک ہے، حجۃ الوداع ہے، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہے۔ بتائیں اللہ کی قسم ہے، زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے اور زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کی سیرت پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کے معمولات، آپ کے عبادات، آپ کا رہن سہن، آپ کا کھانا پینا، آپ کی شادی بیاہ، آپ کے بال بچے، آپ کا رونا ہنسنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا اڑنا پہننا، آپ کی ہنسی مذاق، خلوت اور جلوت، خد و خال ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہو، طہارت اور پاکیزگی ہو، یعنی کہ کہنا یہ ہے، خلاصہ
खलासे कलाम ये है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ये पूरी तरीके से महफूज है। पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया में इस मेयार पर कोई आदमी नहीं उतर सकता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत किया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म किया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को ले लिया जाए। आज जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में ईसाई लोग ज़्यादा हैं और इनके मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ले लिया जाए, खाली 50 दिन उनके हमें मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी का हमारे बारे में हमारी आंखों के सामने तज़किरा नहीं है। इस पूरी कायनात में और फ़ख्र के साथ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ आप भाइयों की मौजूदगी में आपके सामने कि पूरी दुनिया के सामने एक हस्ती है जिन्हें हम पेश कर सकते हैं फ़ख्र के साथ, जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा रोशन है, वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम उस नबी के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के तालीमात पर चलने वाले हैं। ये मेरे और आपके लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। और उठाइए ना, सीरत की किताबें उठाइए, उलमाए किराम ने, जानते हैं यहाँ तक लिखा है सहाबे किराम ने, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को गिना था कि आपके सरे मुबारक में और आपके दाढ़ी मुबारक में कितने सफ़ेद बाल थे। किसी ने कहा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक में 14 बाल सफ़ेद थे, और वो भी आप अलैहिस्सलाम जब तेल लगा लिया करते थे तो सफ़ेदी छुप जाती थी। एक अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैंने बड़े करीब से, बड़े गौर से सामने बैठ करके मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने शुमार किया आपके दाढ़ी मुबारक में 20 बाल ये सफ़ेद थे। सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया में ऐसी हस्ती, है कोई दुनिया में ऐसा इंसान? जाओ पूरी तारीख इंसानी उठा करके मैं चैलेंज करता हूं एक अदना तालिब इल्म आपके सामने, दुनिया में कोई एक हस्ती लेकर के आओ जिसकी सारी जिंदगी महफूज हो, रोशन हो, रिकॉर्ड हो। सुभान अल्लाह। बचपन से लेकर के वफात तक अगर हमें और आपको कोई एक, और अफसोस ये है ना मैंने और आपने अपने नबी की जिंदगी को नहीं जाना है, हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने मुताला नहीं किया है ना। मैंने शुरू में कहा जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना जरूरी है, वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करना जरूरी है। और यही वजह है दुनिया में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मुखालिफिन आए, जितने दुश्मन आए, उन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि पर कोई एतराज नहीं कर सके। हाँ, एक मसला है, मसले जिहाद को उन्होंने उठाया है या तअद्दुदे अज़वाज को उठाया है, वो भी इंशाअल्लाह आने वाले खुतबात में पेश करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उलमाए किराम ने मुदल्लल जवाब दिया है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में जितनी जंगें लड़ी है मेरे नबी ने, आपके नबी ने कभी पहल नहीं की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रही बात प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शादियों का, आपने तअद्दुदे अज़वाज जो कई शादियां आपने की है ना, उलमा आज आप नहीं जवाब दे सकते, मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई आदमी अगर ये एतराज कर बैठे कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने इतनी शादियां क्यों की है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। उलमाए किराम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। एक सीधा साधा जवाब तो ये है कि आप कुर्बान जाए 25 साल की उम्र है और आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की एक बेवा से निकाह किया। दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी लेकर के आए, हर तारीख इंसानी में कोई ऐसा जवान आदमी जो जवानी की दहलीज पर पहुंच करके एक 40 साल की बेवा औरत से निकाह करता है, वो मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहरहाल बात तवील हो जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूं अब तक की बातों का सबसे बड़ा खुलासा ये है, इस पूरी तारीख इंसानी में, पूरी तारीख इंसानियत में एक हस्ती है जिसे हम नमूना के तौर पर, आइडियल के तौर पर, उसवा के तौर पर पेश कर सकते हैं। वो हस्ती है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। कामिल है आप,
मुकम्मल है आप, उसवा है आप, आइडियल है आप, नमूना है आप। सुभान अल्लाह। आपके अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी सारी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड हो, महफूज हो, रोशन हो। सुभान अल्लाह। पहली बात है ये। और दूसरी बात जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी खिदमत में रख करके इंशाअल्लाह सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुछ बातें रखूंगा। दूसरी बात यह है, इंसान की जो अमली सीरत है ना, उसी को कहा जाता खुल्क, उसी को कहा जाता अखलाक। और जानते हैं कुरान ने साफ तौर पर यह फरमा दिया है कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली कुर्बान जाए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किरदार के लिहाज से, कैरेक्टर के लिहाज से जो अमली नमूना पेश किया है। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि अम्मी जान एक बात ये बताइए, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? माई आयशा ने क्या जवाब दिया? एक बीवी होते हुए कुर्बान जाए अपने शौहर के बारे में ये तारीफी कलिमात उन्होंने कहे। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? काना खुल्कुहु अल कुरान, वो मुजस्सिमे कुरान थे, वो तालीमात कुरानी का नमूना थे। कुरान जैसा कहता था, कुरान की जैसी बातें होती थी, कुरान के जैसे पैगामात होते थे। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वैसे थी। और यही वजह जानते हैं, इंसान के अखलाक और आदात का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला वाकिफ कार अगर कोई होता है ना, उसकी बीवी होती है। बीवी 15 साल माए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गुजारे, आपकी सोहबत में गुजारे। पहली वही नाजिल हुई प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप माई खदीजा के पास आए, आपने आकर के कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाया है, कुर्बान जाए। 15 साल रहते हुए मैं खदीजा को अपने शौहर की बातों पर इतना यकीन था, इतनी सच्चाई थी, बेला चोट चरा के मैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया। रिश्तेदारों की बात करें, यहां आप में से बहुत सारों के रिश्तेदार हैं, न जाने किन किन से किन किन लोगों से दुश्मनी रही होगी। मैं आपको बताऊं, जानते हैं तारीख इंसानी में वाहिद प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बाद में नबी के दामाद बने, पहले रिश्तेदार थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अली इब्न अबी तालिब से पूछा गया कि तुमने मोहम्मद अरबी को कैसा पाया, अली इब्न अबी तालिब एक रिश्तेदार होते हुए अपने रिश्तेदार के बारे में कहा, मैंने इस पूरी तारीख इंसानियत में, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अखलाक का मालिक मैंने किसी को नहीं पाया। यहां पैगाम देना चाहूंगा मैं आज पूरी दुनिया को, सारे लोगों को, बड़ों से लेकर के छोटे हैं, माए बहने हैं, बहन है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, आज सबको दुनिया, पूरी दुनिया को यूं कह ले, सीरतुन नबी की जरूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पढ़ने की, पढ़ाने की, सीखने की, सिखलाने की और अमल करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और बातें मैं 2-3 करूंगा इंशाअल्लाह, वक्त पर अपनी बात खत्म करूंगा, 1 मिनट भी इंशाअल्लाह ज्यादा नहीं लूंगा। आज कई बच्चों के एग्जामात हैं जो 2 बजे के बाद होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह जितने बच्चों के एग्जाम हैं, हो रहे हैं, अल्लाह उन्हें इम्तियाजी नंबर से कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, अल्लाह हमारे इन बच्चों को जो तेरे नबी के तालीमात पर चलने चलाने वाले हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। मैं आपको बताऊं कौन सी ऐसी खूबियां, कौन सी ऐसी अच्छाइयां, कौन से ऐसे औसाफ हमीदा कहले जो मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थे। सच को ले लिया जाए ना, आप सच इस कदर बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे आपसे ज्यादा दुनिया में सच्चा बोलने वाला कोई नहीं है। शर्मो हया की बात ले ले, आप शर्मो हया के इस तरह पैकर
تیار تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی نہیں۔ امانت کی بات لے لے، دیانت کی بات لے لے، پاک دامنی کی بات لے لے، ایسا لگتا تھا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی پاک دامن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سخاوت کی بات لے لے، فیاضی کی بات لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات لے لے۔ ایک دو مثالیں انشاءاللہ دوں گا میں اور اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ سخاوت کی بات لے لینا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، زکوٰۃ کی تعلیم دی، خیرات کی تعلیم دی، صدقے کی تعلیم دی۔ آپ نے صرف زبانی کہا نہیں ہے، عملی نمونہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے، جانتے ہیں بحرین سے مال آیا مدینہ منورہ کے اندر، رات میں آیا، صحابہ کرام نے آ کر کے اطلاع دی، کہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحرین سے مال آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دو۔ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، مال آیا ہے تو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے کہا مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دو، ڈال دیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی طرف توجہ نہیں کی، سیدھے آپ چلے آئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا جسے جسے مال چاہیے وہ سامنے آ جائے۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام آئے، مال لیتے گئے، مال لیتے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سارا جتنا مال آیا تھا بحرین سے آیا تھا، سارا مال محمد عربی علیہ السلام نے تقسیم کر دیا، چلنے لگے دامن جھٹک کر کے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے گئے، ایک ڈلی کے رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے گھر پر نہیں لے گئے۔ محمد رسول اللہ، یہ سخاوت کی مثال میں دے رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں آپ کی بکریاں ہیں نا، وہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے کہا جاؤ لے لو، اس نے مذاق سمجھا۔ ایک صحابی کو آپ نے بھیجا، کہا جاؤ اس کو جتنی بکریاں چاہیے دے دیجئے۔ ہو گیا، جتنی بکریاں لے جانا چاہتا تھا وہ بکریاں لے کر کے گیا اور اپنی قوم میں جا کر کے گیا، یا قومی اسلمو، یا قومی اسلمو، اے قوم اور اسلام لے آؤ۔ محمد عربی علیہ السلام اتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، غریبی کا بھی خوف نہیں کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایثار و قربانی کی بات کریں، ایثار و قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم کرنا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ جہاں آپ نے ایثار کی تعلیم دی ہے، قربانی کی تعلیم دی ہے، وہی عملی نمونہ بھی آپ نے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ سیرت النبی ایسا سدا بہار موضوع ہے، سالوں سال بولا جائے، اللہ کی قسم ہے یہ زندگیاں فنا ہو جائیں گی، نبی کی سیرت یہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ۔ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے نبی کیسے تھے۔ دشمنوں کو پتہ ہے، دشمنوں کو خبر ہے ہمارے نبی کیسے تھے۔ وہ ہمارے نبی کی تعلیمات کو لے کر کے اپنے ملک میں قانون بناتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ایثار و قربانی، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہیں تھی، ایک عورت کو محسوس ہوا، اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے چادر بنا تیار کیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے تحفہ آپ قبول کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے تحفہ قبول کر لیا۔ دو چار دن کے بعد ایک صحابہ رسول نے دیکھا کہ یا رسول اللہ چادر بڑی خوبصورت لگتی ہے آپ کے کندھے پر، چادر بڑی خوبصورت ہے۔ آپ علیہ السلام مزاج سمجھ گئے یہ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے وہ چادر مبارک نکال کر کے ان کے حوالے کر دی۔ ایثار و قربانی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا لیں گے؟ اور میں آپ کو بات کروں، عفو و درگزر کی بات کروں۔ طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لینا، طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہیں لینا۔ آج ہم معمولی باتوں پر ہم نے دشمنیاں پال لی ہے، سالہ سال سے بات چیت بند ہے، معمولی باتوں پر ہمارے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، یہ کائنات میں ایک شخصیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔
हजारों मिसालें, सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। मैं एक मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह और बाद में पूरी तरीके से समेट लूंगा। और आपकी बात पेशीन गोइयों के हवाले से है ना, कुर्बान जाए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जितनी पेशीन गोइयां की है सारी सही साबित हुई है। नबी के मुकाबले में मिर्जा गुलाम कादियानी ने जितनी पेशीन गोइयां की है सारी झूठ साबित हुई हैं। दो चार मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह और बात खत्म करूंगा। मैंने कहा अफू दरगुजर की बात है, ताकत है, कुदरत है। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, इंतकाम ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने अफू दरगुजर की राह बनाई है। मक्का फतह हुआ, मशहूर बात है। हर में मक्की के सहन में सारे खड़े हुए हैं, सारे दुश्मनान खड़े हुए हैं। और ये दुश्मन मामूली नहीं है, इन्होंने नबी की बेटियों को सताया, नबी को सताया, नबी के रिश्तेदारों का खून बहाया, सहाबे कराम का खून बहाया। अरे ये दुनिया के सबसे बड़े फसादी थे, ये दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम थे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद करने वाले, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर गरम कोयले रखने वाले, क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सारे सामने खड़े हैं, सारे मुजरिम सरनिगो हैं, सर झुकाए हुए खड़े हैं। आप भले और जानते हैं पीछे सहाबे कराम 10,000 की तादाद में हैं, 10,000 की तादाद में हैं। सहाबा मुंतजिर है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आ जाए इनकी गर्दनें इनके जिस्म से जुदा कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने सारे मुजरिमों से पूछा क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या ख्याल है तुम्हारा। सारे मुजरिमों ने मिलकर के कहा आप शरीफ हैं, शरीफ बाप के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। हम आपसे रहम की तवक्को करते हैं, अफू दरगुजर की तवक्को करते हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जाओ ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तलक़ा, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, तुम पर कोई सरजनिश नहीं है। पूरी तारीख इंसानी में एक ऐसा इंसान ला करके बताओ जिसने इतने सारे मुजरिमों को एक साथ माफ कर दिया हो। वो एक शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम है, सीरत उठा करके देख लो, मक्के में खून का कतरा नहीं बहा था। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं थे, ये जानी दुश्मन थे जिन्होंने सहाबे कराम को मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया था। कहना ये है, पैगाम देना चाहते हैं, सारी बातें रह गई। मैंने कहा बच्चों को एग्ज़ाम देना है, वक्त पर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह से मिल करके दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक